العالمين والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في شأن حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على وآله وصحبه وسلم صلى الله على اللهم صل على مولانا محمد وعلى مولانا ना जाने ले हज़रत हक़ सदर बदने कायनात नूरे चश्मे अंबिया चश्मे मोचरागे मातोए अल्लाह कंदोरे मन क्यों तो आपन होबे ना कबरेते आपन होबे मदीना जार ठिकाना अल्लाह चल मदीने चलते हैं मुस्तफा गुलामों की मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया की सारा दुनिया रहमतों की चादर के रहमतों की चादर के सर पर साए चलते हैं मुस्तफा की दीवाने घर से जब निकलते हैं
मुस्तफा की दीवाने घर से जब निकलते हैं छोड़ फिक्र दुनिया की सलातुनिया सलामुनिया बीबल्ला मरहबाया सरकार तो आदम का मिलाद मनाते हैं एक जिंदा की कहते का एहसास दिलाते हैं मरहबाया मरहबाया मरहबा जलवा गर हो जलवाए नो रे खुदा जलवा गर हो या मोहम्मद मुस्तफा मरहबाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अनफिक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीबिन फ़असद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन रब्बि सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि وعن أنس رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا بأن في سود بركة أو كما قال عليه السلام तेरा काम तेरे गीत गाया रसूल अल्लाह तेरा काम तेरे गीत गाया रसूल अल्लाह तेरा मिलाद में क्यों ना मनाया रसूल अल्लाह तेरा काम तेरे गीत गाया रसूल अल्लाह तेरा मिलाद में क्यों ना मनाया रसूल अल्लाह हलीमा घर के दीवाना की कभी सरकार मुँह के मैं केरी से जो तेरी लय सजाया रसूल अल्लाह तेरा मिलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गतकाल हाटहाजारी मिर्जेपुर मुमनिया के दरिया जामे मस्जिद आपको तो मुसल्लिन इकराम बेने इज़ाम नौजवान छोटे छोटे मासूम बच्चारा पर्दार अंतराले बसे जरा आजके तो करीब सुनते लगलेन माओ बनेरा रहमानी व रहमतुल्लाह ताआला फी दावत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बारकातुहू महान रब्बुल आलमीনের দরবারে সিজদায়ে শুকর আদায় করছি আজকে জুমাতুল বিদা आखिर जुमा पवित्र माह रमजानुल मुबारक देखते देखते आमादेर थेके
চলে যাচ্ছে, বিদায় নিচ্ছে। আজকে জুমাতুল বিদা। গত রাত্রে আমরা লাইলাতুল কদর রাত উদযাপন করেছি। যে যেমনভাবে পেরেছি ইবাদত বন্দি করেছি, যেমন আজকের দিন পর্যন্ত আমাকে, আপনাকে, সকলকে এই জয়নুল্লাহ মুমিন শাহ আলী রহমার সোহবতে আসার, আল্লাহর ঘর মসজিদে আসার তৌফিকটুকু দান করলেন। সে মালিকের মুনিবের দরবারে শুকরিয়াতে জবান করে লিখতে পার, বলিন আলহামদুলিল্লাহ। যারা আসছেন আপনারা বলবো, আমি বলবো আপনারা একটু সামনে এসে বসবেন, কারণ ফিস তারা বন্টন করে সামনে থেকে। আপনি আগে আসছেন কিন্তু পিছনে বসে থাকছেন, আগে আসার যে ফজিলত আল্লাহ আপনাকে দিবে, ওই ফজিলত থেকে আপনি মারুম হয়েছেন। আপনার উপস্থিতি আগে হয়েছে কিন্তু পিছনে বসার কারণে আপনার যে সওয়াবের ভাগীদারটি আপনি হতে পারলেন না। এই জন্য বলবো যারা আসবেন আপনারা আগে এসে যেখানে কাতারের যেখানে জায়গা পান সেখানে এসে বসবেন। ওই নিয়ামতটা যেন আপনার যথাযথ বন্টন হয়। সুবহানাল্লাহ। রসুল আরবি রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে লক্ষ কোটি দরুদ সালামের হাদিয়া প্রেরণ করছি। গোলামদের, পাগলদের, প্রেমিকদের দরুদ সালামের হাদিয়া কানা আমার নবী সরকার দো আলম নূরে মুজস্সম রহমতুল লিল আলামিন, নবী সৌকে কৌসার, নবী মালিকে জান্নাত, নবী কৌসমে নিয়ামত, নবী উম্মতের দরুদি কান্ডারি, নবী শাফাতের মালিক, নবী নিয়ামতের উজমার অধিকারী, নবী নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাজ দরবারে দরুদ সালামের হাদিয়া প্রেরণ করছি। গোলামদের, পাগলদের, প্রেমিকদের দরুদ সালামের হাদিয়া আমার নবীর রওজায়ে আকদাসে পৌঁছায় দিন। আমিন বলেন। সম্মানিত হাজিরিন, আমি একটু করে আয়াতুল কারিমা তেলাওয়াত করছিলাম। আল্লাহ জাল্লা মাজদুহু ওয়া তাআলা যদি তৌফিক দান করে আমি অত্র আয়াতের কিঞ্চিত আলোচনা করব। আল্লাহ বলছেন সূরা মুনাফিকুনের 10 নম্বর আয়াতে, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ওয়া আনফিকু মিম্মা রাযাকনাকুম মিন ক্বাবলি আইয়াতিয়া আহাদাকুমুল মাউত। আল্লাহ বলছেন আমি তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছি, আমি তোমাদেরকে যে মাল দিয়েছি, ধন দিয়েছি, মৃত্যু আসার আগে আগে তুমি সেই ধন থেকে, সেই সম্পদ থেকে কিছু অংশ ব্যয় করে দাও। আল্লাহ বলছে আমি তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছি, যে ধন দিয়েছি, সেই ধন থেকে, সম্পদ থেকে তুমি আমি আল্লাহর রাস্তায়, আমি আল্লাহর পথে, সেখান থেকে কিছু অংশ ব্যয় করে দাও, সদকা করে দাও, দান করে দাও। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আল্লাহর সেই ফরমান, আল্লাহর সেই আদেশ আমাদেরকে মেনে চলার তৌফিক দান করুন। আমিন। এরপর আয়াতে, এই আয়াতের শেষের দিকে আল্লাহ বলছেন আবার, ফায়াকুলু রাব্বি লাউলা আখরতানি ইলা আজালিন করিব। কবরে যখন আপনাকে প্রশ্ন করা হবে, সওয়াল জবাব কিয়ামতের ময়দানে যখন নেওয়া হবে, বান্দা তোকে তো বলা হয়েছে যে তোকে দন দেওয়া হয়েছে এখান থেকে দান করার জন্য, শক্তি রয়েছে নামাজ পড়ার জন্য, তোকে বলা হয়েছে যে সামর্থ্য হয়েছে হজ করার জন্য, বান্দা করলি না কেন? তো বান্দা সে সময় যখন তাকে শাস্তি দেওয়া হবে, শাস্তি দেওয়ার আগ মুহূর্তে বান্দা বলবে আহা লাউলা আখরতানি ইলা আজালিন করিব, আল্লাহ তুমি আমাকে আরেকটু সময় দাও না, আমাকে আরেকটু সময় দাও, আমি দুনিয়ায় যাই, আবার সদকা করব, দান করব, আমি মানুষের প্রতি ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করব, আমি মানুষকে ভালোবাসবো, মানুষের প্রতি দয়া করব। তুমি আল্লাহ যেভাবে বলেছো দুনিয়ায় থাকতে, সেভাবে আমি আল্লাহ চলবো, আমি বান্দা সেভাবে চলবো। আল্লাহ তুমি আরেকবার আমাকে সুযোগ দাও না। কিন্তু আল্লাহ বলছে সেই সুযোগ আর নাই, আর নাই সুযোগ। আর ক্লাসের মধ্যে টিচার যখন পড়ায়, বাচ্চাদের পড়ায়, পরীক্ষায় কি আসবে একটু ইঙ্গিত দিয়ে দে, ঠিক কিনা? ইঙ্গিত দিয়ে দে, বাচ্চা তুই এই পড়াটা পড়, মনে হয় এটা পরীক্ষা আসতে পারে, কমন করে দে, ঠিক কিনা?
যখন কমন করে দেওয়া হলো, বাচ্চাটি রাত্রে ঘুমাইলো, সকালে গিয়ে পরীক্ষা দিতে গেল। এখন দেখতে পাচ্ছে টিচার যেটা যেটা কমন করে দেওয়া হয়েছে, টিচার যেটা কমন করে দিয়েছিল, যেটা আসবে আসবে বলছিল, হুবহু সেগুলো চলে আসছে। কিন্তু সে না শেখার কারণে পরীক্ষার হলে লিখতে পারে নাই। আচ্ছা, তার জন্য কি পরীক্ষা আবার হবে? বলেন, তার জন্য কি পরীক্ষা আবার হবে? এরকম কি নজির আছে যে পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলাম, নিজে কমন করে পড়ছিলাম, কিন্তু পরীক্ষার হলে গিয়ে দেখি আমার পড়ার সাথে পরীক্ষার প্রশ্নের সাথে কোনো মিল নাই। বান্দা, সেই পরীক্ষায় তুই ফেল করবি, পরীক্ষা আবার দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই, ঠিক কিনা? আল্লাহ বলেছে, বান্দা, কিয়ামতের ময়দানে আমি পরীক্ষা নিব, আমি পরীক্ষা নিব। পরীক্ষার সলিউশন, পরীক্ষার কমন প্রশ্নগুলো, উত্তরগুলো আমি দুনিয়ার জমিনে বলে দিয়েছি। তুই যদি সেগুলো না করস, তাহলে পরীক্ষার সম্মুখীন যখন হয়ে যাবে, পরীক্ষা শেষ যখন হয়ে যাবে, মৃত্যু হয়েছে, পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, মৃত্যু হয়েছে, পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, আর পরীক্ষার সুযোগ নাই। আল্লাহ দুনিয়ায় আমাদেরকে পাঠিয়েছে পরীক্ষা শুরু। বলেন কি শুরু? পরীক্ষা শুরু। বলছে যেগুলো বলছি, যেগুলো কোরআনে বলছি, সেগুলো আমার বান্দা গাইডলাইন হিসেবে নেয় কিনা, মানে কিনা। পরীক্ষার ফলাফল হবে কিয়ামতের ময়দানে, ময়দানে হাসরের মধ্যে পরীক্ষার ফলাফল হবে। আমি আপনি কতটুকু পাস করলাম, কতটুকু আমরা অর্জন করেছি, কতটুকু আমরা অজ্ঞান, কতটুকু আমরা ছেড়ে দিয়েছি, আমরা পরিহার করেছি, সেই ফলাফল হবে ময়দানে হাসরের মধ্যে। আল্লাহ আমাদেরকে পরীক্ষায় পাস করার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ বলে, ওয়ানফিকু মিম্মা রাযাকনাকুম, আমি আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছি বান্দা, সেই সম্পদ থেকে তোমরা দান করো, তোমরা ব্যয় করো, সদকা করো। বান্দারে বান্দা, মিন ক্বাবলি আন ইয়াতিয়া আহাদাকুমুল মাউত, মৃত্যু আসার আগে আগে কাজটা করতে হবে। মৃত্যু যদি চলে আসে, কাজ করার আর সম্ভব নয়, ঠিক কিনা? মৃত্যু যদি একবার চলে আসে, কি জিনিস, আমার হাতে অনেক শক্তি আছে, নাই যে রোটা চলে গেল, শক্তিটাও চলে গেল। এখন শক্তিটা রোহের না হাতের? শক্তিটা রোহের না হাতের? অনেক আওয়াজে কথা বলছি, কিন্তু রোটা চলে গেল, আর কথা বলতে পারবো? শক্তিটা কি আমার না রোহের? অনেক বড় প্লেন চলাই চলে যাচ্ছে, হ্যাঁ, মানুষটার অনেক শক্তি, যখন জানটা চলে গেল তাকে বহন করতে হবে, ঠিক কিনা? বন্দা, মৃত্যু যখন চলে আসবে, তোমার রো যখন কবজা হয়ে যাবে, বন্দা, তুই হাজার চেষ্টা করলে এক ওয়াক্ত নামাজ পড়তে পারবি না, একটা রোজা রাখতে পারবি না। তুই শুনছিলি যে বান্দা, তুই শুনছিলি, তোকে শোনানো হয়েছে, বান্দা ইবাদত কর, বন্দি কর, পরকালে তোর জন্য নাজাত ওসিলা হবে। শোনার পরও এই কান দিয়ে শুনছো, এই কান দিয়ে চলে গেছে। বান্দা, মৃত্যুর ঘন্টি যখন বেজে যাবে, মৃত্যু যখন হয়ে যাবে, আর কোন সুযোগ নাই নামাজ পড়ার, আর কোন সুযোগ নাই রোজা রাখার, আর কোন সুযোগ নাই লাইলাতুল কদরের মতো রাত পাওয়ার, আর কোন সুযোগ নাই বান্দা সবে বরাতের মতো একটি রাত পাওয়ার। কথা বলুন, ঠিক কি না? এই জন্য আমাদেরকে প্রস্তুতি নিতে হবে। পরীক্ষা, আল্লাহ ইমতিহান মানুষকে পাঠিয়েছে ইমতিহান স্বরূপ পরীক্ষার জন্য। এজন্য আমাদের পরীক্ষায় পাস করার দরকার আছে না নেই? সালা দুনিয়া আমাদের সম্পদ থাকতে দান করতে হবে,
হায়াত থাকতে ইবাদত করতে হবে, শক্তি থাকতে ইবাদত করতে হবে। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ওয়ান বুরদাতা ক্বালা কানাত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা ইয়াখরুজুল ইয়াউমাল ফিতরি হাত্তা ইয়াতলা ওয়ালা ইয়াতআমু ইয়াউমাল আদহা হাত্তা ইউসাল্লি। সুবহানাল্লাহ। আমার নবী বলছেন, বান্দা ওয়ান আবি আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ফি আখিরি রমাদান ওয়াল আখিরি জাওয়াহুর সাদাকাতা সাওমিকুম ওয়া ফারাদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মাহে রমজানুল মুবারকের শেষের দিকে আমার নবী বান্দাদেরকে, উম্মতদেরকে, সাহাবাদেরকে বয়ান দিচ্ছেন, এই সাহাবায়ে কেরাম তোমরা রোজা শেষ করছো, শেষের দিকে আসছো, হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ আসছি, তাহলে তোমরা রোজার সদকা দিয়ে দাও। কিসের সদকা? জোরে বলেন, একটু আওয়াজ দিয়ে বলেন। রোজার সদকা। আমরা বলি ধনের সদকা, যাকাত বলি, কিন্তু এটা ভিন্ন। এটা হচ্ছে আমার নবী বলছেন রোজার সদকা দিয়ে দাও। ইয়া রাসূলুল্লাহ, রোজারও একটা সদকা আছে নাকি? আমার নবী বলে, হ্যাঁ রোজারও একটা সদকা আছে। বান্দা রোজা রাখতে গিয়ে তুই অনেক ভুল করছিস। রোজা রাখতে গিয়ে বান্দা তোর অনেক ভুল হয়ে গেছে, ত্রুটি হয়ে গেছে, ছোটখাটো ভুল হয়ে গেছে। এই ভুলগুলো আল্লাহর দরবারে সংশোধন হিসেবে পেশ করার জন্য, পৌঁছার জন্য সদকায়ে ফিতর দিয়ে দিতে হবে। ধনের যাকাত ধন দিলে অল, শরীরের রোজা যাকাত। ধনের যাকাত হচ্ছে ধন, আর শরীরের যাকাত রোজা, আর রোজার যাকাত হচ্ছে সদকায়ে ফিতর, ফিতরা যেটা বলে আমরা। আমি আপনি রোজা রেখেছি, এই রোজাটা আল্লাহর দরবারে পরিশুদ্ধভাবে পৌঁছানোর জন্য, কবুল করার জন্য আমাকে আপনাকে সকলকে ফিতরা আদায় করতে হবে। কি আদায় করতে হবে? ফিতরা। আমরা যেটা বলি এই ফিতরা আদায় করা, আমরা এটা রসম রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানা থেকে এসেছে, ফিতরা আদায় করা। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা ফিতরা কিভাবে আদায় করব? রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হাযি সাদাকাতু সাআম মিন তামারি আও শাঈরিন আও নিসবা সাইম মিন কুমিহিন আলা কুল্লি হুররিন আও মামলুকি। বান্দা, এই সদকা হচ্ছে এক সা পরিমাণ খেজুর, এক সা পরিমাণ খেজুর, এক সা পরিমাণ খেজুর। এটা আরবি শব্দ, বাংলায় এটাকে বলে 4 কেজি 100 গ্রাম খেজুর পাল্লার মধ্যে তুলে দিলেন। যে জামান আসুক না কেন, যে কাল আসুক না কেন, আজকের দিনে গিয়ে বাজারে 4 কেজি 100 গ্রাম খেজুর পাল্লার মধ্যে উঠাই দিবেন। সওদাগরকে জিজ্ঞাসা করবেন, সওদাগর ভাই, এই 4 কেজি 100 গ্রাম খেজুরের দাম কত? সে যদি বলো তো, তাহলে এই সদকায়ে ফিতর একটা রোজার, আপনার রোজার সদকায়ে ফিতর হচ্ছে ওই পরিমাণ। বোঝা যায়? আমার কথা কি বোঝা যায়? সদকায়ে ফিতর হচ্ছে, আমার নবী বলছেন এক সা পরিমাণ খেজুর। এক সা পরিমাণ মানে 4 কেজি 100 গ্রাম। 4 কেজি কয়শত গ্রাম? 100 গ্রাম। তো আমার নবী আরো বলছেন, শুধু খেজুরের কথা বলে নাই, নবীজি বলছেন গমের কথা বলেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবের কথা বলছেন, বলে 1 সা পরিমাণ খেজুর, অর্ধ সা পরিমাণ গম, এই পরিমাণ অর্ধ সা পরিমাণ গম মানে 2 কেজি 50 গ্রাম। আমাদের দেশে আটা আছে না নাই? আটা আছে। আটা কেজি কয় টাকা? 70 টাকা 60 টাকা মনে হয়, 50 টাকা মনে আটা।
যেগুলো আমরা রুটি বানাই, গমকে মাঠাই করে, গমকে চিরিয়ে যে আটা তৈরি করা হয়, এই আটা 2 কেজি 50 গ্রাম আটার দাম কত? ও তো হিসাব করে বাংলাদেশ ইসলাম ফাউন্ডেশন নির্ধারণ করেছে একদম সর্বনিম্ন দামটা 110 টাকা। কত টাকা? 110 টাকা একটা ফিতরা। এই জন্য আমরা রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে বান্দা তুই সদকায়ে ফিতরা আদায় করে দে, রোজা পরিশুদ্ধভাবে আল্লাহর দরবারে পৌঁছবে। নিজের ফিতরা নিজে আদায় করা উত্তম। সুবহানাল্লাহ বলেন। নিজের ফিতরা নিজে আদায় করা কি উত্তম। তবে পরিবারের মধ্যে 7 জন, আপনার আন্ডারে 7 জন মানুষ তাকে বসবাস করে, আপনি কর্তা। সকলের পক্ষ থেকে আপনি যদি 7 জনের ফিতরা আদায় করে দেন, আদায় হয়ে যাবে। এখন বাবাও আদায় করলো ফিতরা, সন্তানও বলে আমি আদায় করব, অসুবিধা নাই। সদকা করলে সওয়াব, সদকা করলে ভালো। আর সদকাও তারাতুল বালা, সদকা করলে বলা দবে হয়ে যায়। সদকা করলে বলা কি হয়ে যায়? সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের জামানায় একজন মানুষের বাসার পাশে একটি গাছ ছিল, গাছের আগায়, গাছের ঢালে একটা পাখি বাসা বাঁধছে। এখন প্রতিদিন পাখিটা ডিম পাড়ে, ওই বাড়ির মালিক গিয়ে ডিমগুলো খেয়ে নেয়। প্রতিদিন ডিম পাড়ে, মালিক গিয়ে কি ডিমগুলো খেয়ে ফেলে, খেয়ে নেয়। ওই পাখি বাদশা সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের দরবারে নালিশ করলেন, এই বাদশা সাহেব আপনি একটু ইনসাফ করেন না। বলে কি ইনসাফ করব? আমি ওই অমুক মানুষের জায়গায় একটা গাছ উঠছে, ওখানে বাসা বাঁধছি, আমি ডিম পারি, সে খেয়ে নেয়। আপনি একটু তাকে বলেন, তার একটু বিচার করেন। বাদশা সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ওই ব্যক্তিকে ডাকলেন, ডাকার পর বললেন, এই বাবা তুই আগামীকাল থেকে ওই পাখির বাসা থেকে আর ডিম খাবি না। বলে আমি ডিম খাইছি, সে কেমনে জানে? বলে তিনি তো আল্লাহর নবী। বাদশা সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে এমন ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছেন, সে প্রতিটি পশু পাখির ভাষা বুঝতে পারত। প্রতিটি পশু পাখির ভাষা এবং জিন জাতের কত উনি বুঝতে পারত। তো উনি বলছেন, হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি এটার বিচার করব। একজন জিনকে নিয়োগ করলেন তার ঘরের দরওয়াজার সামনে গাছের ঢালের পাশে নিয়োগ করা হলো। তাকে বলা হলো তুই আগামীকাল থেকে খেজুর খাবি না। আবার এদিকে একজন জিনকে বলে রাখলো, সে যদি কথার অবাধ্য হয়ে ওখান থেকে যদি আবার ডিম খেয়ে নেয়, তুই একটা ধাক্কা দিয়ে তাকে ফেলে দিবি। এখন সে গাছে উঠতে লাগলো, একজন ভিখারি আসলো ওঠার সময়, যে আমাকে কিছু খেতে দাও, আমাকে কিছু খেতে দাও, আমার খিদা লেগেছে। তাকে খাবার দেওয়া হলো। একজন ভিক্ষুককে খাবার দেওয়া হলো, সে খাবার দিয়ে দিলেন। সালা দুনিয়া একজন ভিক্ষুক আসলো, আমাকে আমার খিদা লেগেছে, আমাকে খেতে দাও। ওই বান্দা ভিক্ষুককে খেতে দিল। এদিকে গাছে উঠে প্রতিদিন তো ডিম পায়, কতই না স্বাদ। আবার গাছের মধ্যে উঠে ডিমগুলো খেয়ে নিচ্ছে। খেয়ে নেওয়ার পরে সে চলে আসলো। পাখিটা আবার গিয়ে বাদশা সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের দরবারে নালিশ করলো, বাদশা সাহেব আপনার কথা আমি যতবার দেখেছি বিফলে যায় নাই।
বাদশা সাহেব, আমার অভিযোগ কি গ্রহণযোগ্য হয় নাই আপনার দরবারে? বলে কি হলো? বলে আমার বাসা থেকে সেই ব্যক্তি আজকে ডিম খেয়ে ফেলছে, আমার বাসা থেকে ডিম খেয়ে ফেলছে। বাদশা সুলাইমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম জিনকে ডাকলেন, জিন তোমাকে তো দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তার গাছে উঠলে তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিবে, যেন আর জীবনে গাছে উঠতে না পারে। বলে আমি তখন গাছে ছিলাম, আমি ধাক্কা মারার জন্য উপস্থিত ছিলাম। আমি সেই যখন গাছে উঠছে, আমি ধাক্কা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত, এমন সময় দুইটা ফেরেশতা এসে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। জিনকে ধাক্কা দিয়ে কি করে দিয়েছে? ফেলে দিয়েছে। বলে এটা কিরকম ব্যাপার, কি সমস্যা? ওকে ডাকো। তাকে ডাকা হলো। এই ব্যক্তি, তোকে বলছিলাম ডিম চুরি না করতে, তারপরে ডিম চুরি করছস। আমি জিন নিয়ে করছিলাম তোর ক্ষতি করার জন্য। বল আজকের দিনে তুই কি কি করছস? বলে আজকের দিনে আমি একজন ভিক্ষুককে খাবার খাওয়াইছি। একজন ভিক্ষুককে কি খাওয়াইছে? জোরে বলেন। খাবার খাওয়াইছেন। এই খাবার খাওয়ানোর বদলতে আল্লাহ রাজি হয়ে গেছে। আল্লাহ রাজি হওয়াতে তাকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে মেরে ফেলতে চাইছিল, আল্লাহ বলে তার জান আমি ফেরত দিয়েছি। এই জন্য বলে কোরআনুল কারীমে, আস-সাদাকাতু তারাদ্দুল বালা, সদকা করলে বলা দবে হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। সদকা করলে কি দবে হয়ে যায়? বলা দবে হয়ে যায়। এই জন্য আমরা সদকায়ে ফিতর দিতে রাজি কিনা? যার যার ফিতরা সেই সে আদায় করবেন। মাদ্রাসায় দিবেন, যেখানে ইতিম থাকে, ইতিম বাচ্চারা খায়, এই সদকাগুলো ইতিমদের হোক। আপনার এলাকার মধ্যে যে গরিব মানুষ রয়েছে, স্বামী মারা গিয়েছে বা আছে পাগল, সে কোনো উপার্জন করতে পারে না, এভাবে আপনার চোখে ধরা পড়া যে মানুষগুলো চলতে পারে না, তাকে খুঁজে খুঁজে এনে তাকে সাহায্য করবে, আল্লাহ খুশি হয়ে যাবে। আর যদি সে এসে আপনার থেকে চেয়ে নেয়, তাতে বরকত একটু কম। সে যদি এসে চেয়ে নেয় আমাকে কিছু দাও, তাকে দিচ্ছেন, এর চেয়ে যে প্রাপ্য তাকে গিয়ে যদি আপনি তার প্রাপ্য দিয়ে দিতে পারেন, এতে বরকত বেশি রয়েছে। হকদারের হক অবশ্যই দিয়ে দিতে হবে। হকদারের হক না দিলে, হকদার ব্যক্তি যতক্ষণ ক্ষমা করবে না, আল্লাহ ক্ষমা করবে। জোরে বলেন, আল্লাহ ক্ষমা করবে না। সালাতুন ইয়া নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলান করেন, ওয়ানহু ক্বালা ফারাদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাতাল ফিত্রি তুহুরুস সিয়াম মিনাল লাগাবি ওয়ার রাগাসি ওয়া তু'মাতাল লিল মাসাকিন। সাদকায়ে ফিতর এটা ফরজ করেছে, সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব করেছে। এই জন্য গরিব দুঃখী মানুষের ভরণ পোষণের জন্য সাদকায়ে ফিতর আমার নবী ওয়াজিব করেছে। এদিকে তার রোজা আল্লাহর দরবারে পরিপূর্ণভাবে কবুল হবে, আর ওদিকে এই টাকা দিয়ে গরিব দুঃখী মানুষ নিজের পেট চালাইতে পারবে, ভরণ পোষণ করাইতে পারবে, ঠিক কি না? আজকে আমরা ঈদের দিন অনেক জামা নিয়েছি, অনেকে মার্কেটিং করে ফেলছি। দেখবেন সমাজে কিছু মানুষ আছে মার্কেটিং করতে পারে নাই, ঠিক কি না? এখনো কাপড় নিতে পারে নাই। যদি চোখে পড়ে, যদি আপনাদের চোখে পড়ে, কারো চোখে পড়ে, একটু যদি মেহেরবানি হয় তাকে একটু যদি কাপড় কিনে দেওয়া যায়, ঈদের দিন সে যেভাবে খুশি হবে, আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে দয়া করার কারণে সেভাবে খুশি হয়ে যাবে।
আমি কি বোঝাতে পেরেছি? আমার টাকা রয়েছে, আমি অগ্রিম সব করে নিয়েছি, কিন্তু আমার পার্শ্ববর্তী ঘরের মধ্যে দেখা যায় ছোট ছোট বাচ্চারা কান্নার রোল দিচ্ছে যে আমার ঘরে আজকে কি নাই, আমার বাবার সামর্থ্য নাই, আজকে কাপড় কিনতে পারি নাই। সবাই কাপড় পরে মসজিদে আসবে, কিন্তু আমি পারবো না। এরকম ব্যক্তি খুঁজে খুঁজে, আপনার ধন আছে, আগামীকাল মরে গেলে ধনগুলো কোন মূল্য আছে? বলেন আছে? একজন ব্যক্তি হাত তুলে বলেন আছে? আছে? নাই। এই ধনগুলো আপনি একটু ব্যয় করেন, ভালো মানবতার কাজে ব্যয় করেন। আজকে আছে, আগামীকাল নাই, ঠিক না? এই জন্য বলবো সৎকায় ফিতর এবং নিজের কাছে যত ধন সম্পদ রয়েছে ইসলামের কাজে ব্যয় করেন, আল্লাহর সম্পদ আরো বাড়িয়ে দিবে। সুবহানাল্লাহ বলেন। সম্পদ দেখে জোরে বলেন। এই সম্পদ আমি আয় করেছি আমার মেধা দিয়ে, ঠিক কিনা? আপনি সম্পদগুলো ক্রয় করেছেন আপনার মেধা দিয়ে, ঠিক কিনা? এই মেধাকে দিল, আপনাকে পাগলও বানাইতে পারতো, ঠিক কিনা? পাগলরা কি সম্পদ ক্রয় করতে পারে, ইনকাম করতে পারে? এই আমাকে আল্লাহ মেধা দিয়েছে, মেধা দিয়ে আমি সম্পদ আহরণ করি, সম্পদ ক্রয় করি, সম্পদ বৃদ্ধি করি, আয় করি। ওই সম্পদ যখন আল্লাহর বান্দাদের কাছে ব্যবহার হবে, আল্লাহ বলবে ওই মানুষকে সম্পদ আরো বাড়িয়ে দিই। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে সম্পদের যাকাত দিয়ে দেওয়ার তৌফিক দান করুক, আমিন বলেন। সালাত দুনিয়া وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال يريد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر ঈদ আল ফিতরের দিন আমার নবী কখনো না খেয়ে ভেজুর সংখ্যা খেজুর না খেয়ে কখনো মসজিদে যাইতেন না। বুঝছেন? আমার নবী ঈদ উল ফিতরের দিন না খেয়ে কখনো মসজিদে যাইতেন না, ভেজুর সংখ্যক খেজুর খেয়ে মসজিদে যেতেন, মসজিদে আসতেন। আল্লাহ আমাদেরকে ঈদ উল ফিতরের দিন ভেজুর সংখ্যা খেজুর খেয়ে মসজিদে আসার তৌফিক দান করুন। আর ঈদ উল আজহার দিন আমার নবী ওয়ালা ইয়াতাআমা ইয়াওমাল আযহা হাত্তা ইউসাল্লি, আমার নবী ঈদ উল আজহার দিন যতক্ষণ নামাজ পড়তেন না অতক্ষণ কিছু খেতেন না। দেখেন, দুই ঈদে দুইটা রসম, এক ঈদের মধ্যে খেয়ে আসতে হবে, এক ঈদের মধ্যে কে আসতে হবে? জোরে বলেন, কোন ঈদে খেয়ে আসতে হবে? ঈদ উল ফিতরের দিন। সুবহানাল্লাহ, অনেকে পারছে। কোন ঈদের দিন খেয়ে আসতে হবে আর কোন ঈদের দিন না খেয়ে আসতে হবে? ঈদ উল আজহার দিন। আমার নবী বলছে, বান্দা তুই এক মাস কাজ নাই, আজকে খেয়ে আস। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আমাদের এই রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে কানা পালন করার তৌফিক দান করুক, আমিন বলেন। ওয়ান আবি আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন্নান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াউমাল ফিতরি রাকাতাইন লাম ইউসাল্লি ক্বাবলাহুমা ওয়ালা বা'দাহুমা। ঈদ উল ফিতরের দিন আমার নবী 2 রাকাত নামাজ পড়তেন। ঈদ উল ফিতরের নামাজ, সুবহানাল্লাহ, ঈদ উল আজহার নামাজ, এই নামাজের আগেও কোনো নামাজ পড়তেন না, পরেও কোনো নামাজ পড়তেন না। আল্লাহ ঈদ উল ফিতরের দিন, ঈদ উল আজহার দিন নামাজ পড়ার তৌফিক দান করুন। ওয়ান জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم العيد الخلفات طريقي, আমার নবী ঈদের দিন এক রাস্তা দিয়ে আসতেন, যাইতেন আর এক রাস্তা দিয়ে। এটা আজকে বলার দরকার কি? বলার দরকার হচ্ছে আজকে বাসা গিয়ে ডিসিশন আপনি করবেন যে আমি কোন রাস্তা দিয়ে মসজিদে যাব আর কোন রাস্তা দিয়ে মসজিদ থেকে চলে আসবো। ঠিক আছে?
এক রাস্তা দিয়ে আজকে ঈদুল ফিতরের আলোচনা হচ্ছে, তার মানে এটা জুমাতুল বিদা, রমজান চলে গিয়েছে। কে কিরকম সম্মান করেছে রমজানকে, কে কিরকম ইজ্জত করেছে জানি না। রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রমজানকে সম্মান করলো সে পুরো 1000 মাসকে সম্মান করলো। যে একটি রমজান মাসকে অবজ্ঞা করলো সে পুরো 1000 মাসকে অবজ্ঞা করলো। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুক, আমিন বলেন। সালাতুনিয়া وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر। আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাবান মাস আসলে 6টা রোজা রাখতেন। বলেন কয়টা? 6টা। যেটাকে বলে 6 রোজা। কয় রোজা? 30 দিন রোজা রাখছি, খুব কষ্ট হয়েছে। বলেন কষ্ট হয়েছে? আর 6 রোজা রাখলে কি বেশি কষ্ট হয়ে যাবে? না। রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে আমি নিজে শাওয়াল মাসে 6 রোজা রেখেছি, বান্দা তোমরাও শাওয়াল মাসে 6 রোজা রাখবে। 6 রোজা রাখলে কি পুরো 1 বছর রোজা রাখার সওয়াব পাওয়া যায়। আল্লাহ আমাদেরকে 6 রোজা রাখার তৌফিক দান করুক, আমিন বলেন। আর জোরে বলেন আমিন। وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه خدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوم في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خليفة। যেই ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে 6 রোজা রাখবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপদ রাখবে। কোন আগুন থেকে? জোরে। জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপদ রাখবে। এজন্য আমাদের 6 রোজা রাখা দরকার আছে না নেই? আবার দেখবেন ঈদের দিন রোজা রেখে নেবেন। ঈদের দিন রোজা রাখা হারাম। ঈদের দিন রোজা রাখা কি? বছরে 5টা দিনে রোজা রাখা হারাম। কয়টা দিনে? ঈদের দিন, ঈদুল ফিতরের দিন, ঈদুল আজহার 3 দিন রোজা রাখা হারাম। বান্দাকে বলেছেন আল্লাহ, এ বান্দা এই দিনগুলোতে তোমরা রোজা রাখবে না। রোজা রাখা হারাম। রোজা রাখলে গুনাহ হয়, অন্য দিনে রোজা রাখলে সওয়াব হয়। অন্য দিনে রোজা রাখলে কি হয়? আর ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহার দিন, ঈদুল আজহার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিন রোজা রাখা হারাম। এই দিনগুলোতে রোজা রাখলে গুনাহ হয়। আল্লাহ আমাদের বোঝার তৌফিক দান করুক, আমিন। অনেকে দোয়া চেয়েছে, আল্লাহ তাদের দোয়ার ফরিয়াদ মাওলার দরবারে রাখলাম, তুমি তাদের মাকাসিদকে পূরণ করে দাও। ফিলিস্তিনবাসী, হায় এমনও বান্দা এখানে রয়েছে যারা ফিলিস্তিনবাসীদের জন্য দোয়া চায়, নিজের পকেটের টাকা দিয়ে, হাদিয়া দিয়ে। আল্লাহ তুমি ফিলিস্তিনবাসীর উপর রহমত দান করো, আল্লাহ আসান করে দাও। আল্লাহ আমার ভাই মুসলমান, সে ইফতারি করতে পারে না, চেহরি করতে পারে না, ভয়ে চেহরি খেলে ইফতারি করতে পারে না। আল্লাহ তুমি তাদের উপর রহম দান করো। ছোট ছোট মাসুম বাচ্চারা বোমার আঘাতে নিহত হয়ে পড়ে রয়েছে, আল্লাহ ওই দেশের উপর তুমি হাস রহমত দান করো। আল্লাহ আমরা মুসলমান হয়ে আমাদের কোনো সামর্থ্য নাই মওলা সেখানে গিয়ে যুদ্ধ করব, তোমার দরবার ফরিয়াদ রাখছি, তুমি তাদেরকে আসান করে দাও। ওই জালেমদেরকে তুমি ধ্বংস করে দাও, জালেমদেরকে তুমি ধ্বংস করে দাও। মরহুম লাল মিয়া, মরহুমা ফিরোজা বেগম, তাদের কবরের ইসালে সওয়াবের জন্য দোয়া চেয়েছে, আল্লাহ তাদের কবরকে জান্নাতুল বাগিচা বানায় দিন।
হেফজখানার জন্য একজন ব্যক্তি 500 টাকা দান করেছেন, আল্লাহ তুমি তাকে হেফাজত করো। এই 500 টাকার বিনিময়ে 5 লক্ষ টাকার মালিক বানাই দাও। আরেকজন ব্যক্তি হেফজখানার জন্য 500 টাকা দান করেছে, ছেলে লেখাপড়ায় মনোযোগের জন্য দোয়া চেয়েছে, তার ছেলেকে আলেমে বামল বানাই দাও। তার বাবা তার ছেলেকে যেই দিকে পড়ালেখা করাইতে চায় সেই দিকে উন্নত মানের পড়ালেখা করার তৌফিক দান করো। বৃষ্টির জন্য দোয়া চেয়েছে অনেকে, হায় বৃষ্টি, আল্লাহ তুমি এদেশের মধ্যে বৃষ্টি দান করো। তোমার অসংখ্য ফল গাছ রয়েছে যেগুলোর মধ্যে বৃষ্টির পানি পড়লে ফলের কড়াগুলো লাগবে, ঠিক কিনা? আজ অনেক দিন পর্যন্ত বৃষ্টি হচ্ছে না, আম গাছের ছোট ছোট খরা এগুলো পড়ে যায়, বৃষ্টি হচ্ছে না বলে আল্লাহ তুমি তোমার জমিনে বৃষ্টি দান করো, রহমতের বৃষ্টি দান করো। আল্লাহ তোমার নিয়ামত থেকে আমাদেরকে কখনো নৈরাশ করো না, আমাদেরকে কখনো আল্লাহ বিপরীতমুখী রাখো না মওলা। আল্লাহ এই জমিনের মধ্যে বৃষ্টি দান করো। দোয়া চেয়েছে একজন বান্দা, বৃষ্টির জন্য দোয়া চেয়ে 100 টাকা হাদিয়া দিয়েছে, মসজিদে দান করেছে। মসজিদের জন্য আরেকজন বান্দা 50 টাকা, মাজারের জন্য 50 টাকা দিয়ে দোয়া চেয়েছে, তার দোয়াকে কবুল করো। এভাবে আমাকে লিখে দিবেন। হাফেজ হওয়ার জন্য দোয়া চেয়েছে একজন বান্দা, তার ছেলে হাফেজ হবে, আল্লাহ তুমি হাফিজে কুওয়াত বৃদ্ধি করে দাও, জেহেনকে এমন ভাবে পরিবর্তন করে দাও, তুমি মাওলার কালামুল্লাহ পড়ে পড়ে যেন এগুলো ইয়াদ হয়ে যায়, মুখস্থ হয়ে যায়। আর যারা দোয়া চেয়েছে আল্লাহ তাদের দোয়া দরখাস্ত তোমার দরবারে। একজন মানুষ দোয়া চেয়েছে 150 টাকা হাদিয়া দিয়েছে, আল্লাহ তার দোয়া দরখাস্ত তোমার দরবারে রাখলাম। যত মনের ইলতিজা আশা রয়েছে তুমি পূরণ করে দাও। খতম দিয়েছে, পিতামাতার জন্য দোয়া চেয়েছে জাহাঙ্গীর আলম, দাদার নাম হাফেজ, নানার নাম মৌসামিয়া ফাতেমা বেগম, তাদের জন্য দোয়া চেয়েছে খতমে কোরআন দিয়ে। আল্লাহ তাদের দোয়া দরখাস্ত তুমি মাওলার দরবারে রাখছি। তাদের কবরকে, এটা মৃত না জীবিত? জীবিত। মরহুম আমি বলি যারা লিখে দিবেন, যারা মৃত ওদেরকে মরহুম লিখবেন, তারপর বোঝার এটা সহজ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাদের মা বাবা দাদা দাদি বেঁচে থাকলে তুমি হায়াতুত তৈয়বা দান করো, ইন্তেকাল করলে মালিক তুমি তাদেরকে কবরের মধ্যে জান্নাতুল বাগিচা বানাই দাও। খতমে কোরআন আদায় করেছে, দোয়া চেয়েছে আব্দুল্লাহ আসিয়া খাতুন, আল্লাহ তাদের এই খতমে কোরআনকে তুমি কবুল করো। লাখি আক্তার অসুস্থ, মওলা তুমি তাকে সেবায় আজিলা দান করো। দোয়া চেয়েছেন, দোয়া চেয়ে মওলা তুমি এই বান্দাদের উসিলায়, জয়নুল্লাহ মুমিন চাহানের রহমান উসিলায়, হুজুর গৌসুল আজম আজগন্ডারি কিবলা কাবার উসিলায়, রশিদ আহমদ শাহ হুজুর কিবলার উসিলায় তুমি তাদেরকে আসান করে দাও। মাথা থেকে পা পর্যন্ত যত বিমারি আছে সেবায় আজিলা দান করো। একজন মানুষ দোয়া চেয়েছে 100 টাকা মসজিদ, 100 টাকা মাজার, 100 টাকা মাদ্রাসা, আর 200 টাকা কিসের জন্য? আল্লাহ 200 টাকা কিসের জন্য? 200 টাকা ফেরত তাদের জন্য মওলা যেই আশা নিয়ে মসজিদ মাদ্রাসা মসজিদে দিয়েছে তাদের দোয়া দরখাস্ত তোমার দরবারে রাখলাম, তুমি কবুল করো। মাদ্রাসার জন্য 100 টাকা দান করেছে, আল্লাহ তার 100 টাকা দানকে তুমি কবুল করো। আল্লাহ আমরা যারা আমিন আমিন বলছি আমাদের আমিনকে কবুল করো। আল্লাহুম্মা আমিন। সালাতু ওয়া সালামু আলাইকা রাসূলুল্লাহ। হায় মাওলা জুমাতুল বিদা, আল্লাহ জুমাতুল বিদা মালিক, 11 বছর মওলা আমরা জুমা পাবো কিনা জানি না, আল্লাহ আমাদের ফরিয়াদকে তুমি কবুল করো। আল্লাহ আমাদের ফরিয়াদকে তুমি কবুল করো, আমাদের ইলতিজাকে তুমি কবুল করো।
আমাদের ইবাদত বন্দেগী রিয়াজত আমরা করতে পারি নাই আল্লাহ তুমি আল্লাহ যেভাবে পছন্দ করো যেভাবে ভালোবাসো সেভাবে করতে পারি নাই আল্লাহ তোমাকে ডাকতে পারি নাই মাওলা যেভাবে ডেকেছি মাওলা তুমি কবুল করো আল্লাহ যারা দোয়া চেয়েছে অসুস্থতার জন্য দোয়া চেয়েছে পড়ালেখার জন্য দোয়া চেয়েছে হাফেজ হওয়ার জন্য দোয়া চেয়েছে হকমে কোরআন দিয়ে মা বাবা দাদা দাদি নানা নানার জন্য দোয়া চেয়েছে আল্লাহ প্রতিজনের দোয়া তোমার দরবারে কবুল আর মঞ্জুর করো মুশকিলাত আসান করে দাও বিপদ আসান করে দাও আসমানি বলা আসমান উঠায় নাও জমিনে বলা জমিনে দফে করে দাও হাওয়ায়ে বলা থেকে ইনসানে বলা থেকে জালেমের জুলুম থেকে শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো আল্লাহ আমাদের মা বাবা যাদের কবরস্থ মাওলা তাদের কবরে সওয়াব পৌঁছায় দাও কবরকে জান্নাতুল বাগিচা বানাই দাও কবরকে রমজানুল মুবারকের উসিলায় শবে কদরের উসিলায় নূরে মুনাওয়ার দ্বারা ভরপুর করে দাও আল্লাহ আমাদের জীবনের গুনাহ মাফ করে দাও আমাদের জীবনের গুনাহ মাফ করে দাও ইচ্ছায় গুনাহ করেছি অনিচ্ছায় গুনাহ করেছি আল্লাহ আমাদের গুনাহ মাফ করে দাও সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন আফজালু যিকরি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ